Right now, we have a very interesting panel discussion for all of you, from value investing to cutting edge algorithm trading. In today's discussion, we'll explore how modern investment strategies are reshaping the landscape and what it takes to stay ahead in this fast-paced environment. इस captivating topic को समझने के लिए आज हमारे साथ एक exceptional panel of experts है, जो अपनी unique insights, experiences and perspectives को share करेंगे कि कैसे मॉडर्न इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के साथ स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं. Let me introduce you all with today's panelists. Our first panelist is Mr. Neeraj Choksi, who is a co-founder and promoter of NG Groups of Companies, who holds a business management degree from Sardar Patel University. He is a certified financial planner. He brings a wealth of 30 years of experience in financial services and managing an asset of over 2 lakh crores. I request Neeraj sir to be present on dais, and everyone please give a huge round of applause for him. We now request our esteemed moderator, Mr. Sagar Desai, who is currently serving as Executive Director at Concept, to be present on dais. Our second panelist is Mr. Milan Parekh, who is the co-founder and managing director at Janam Broking Limited. He has an experience of more than 3 decades in stock market. Today, Janam Broking has 3 lakh plus demat accounts, 25 branches, 1,000 plus active authorized persons, and 9,000 plus professional option traders. He is a leader with deep expertise and command the business landscape with passion. I request Milan sir to be present on the dais, and everyone welcome him with a huge round of applause. Our third panelist, Mr. Nainesh Vadiewala. Shri Nainesh Vadiewala is the managing director of R. Vadiewala Securities. Under his leadership, a small sub-broking firm has transformed into a company with 125 employees operating with 70 plus locations. He has a vast experience of 32 years in the field of stockbroking, investment advisory, and wealth management. I request Mr. Nainesh Vadiewala to be present on the dais. And everyone welcome all our panelists with a huge round of applause. Thank you once again to all the panelists. તમે શનિવારની સાંજે ટાઈમ કાઢ્યો અમારા ઓડિયન્સ માટે, અને થેન્ક યુ ટુ ઓલ ધી ઓડિયન્સ પ્રેઝન્ટ હિયર એઝ વેલ. શનિવારની સાંજ નોલેજ સેશન માટે તમે સ્પેર કરી. આ સેશનમાં I will try to cover whatever investment strategies that we can, the modern investment strategies જે આપણે કદાચ ઓછી સાંભળી હશે, અને આપણા એસ્ટીમ્ડ પેનલિસ્ટ પાસેથી એમની પાસે થોડું એ વિશે થોડું જાણવા આપણે પ્રયત્ન કરશું. તો સર, એક એક પ્રશ્ન તમારી પાસે મૂકતો જઈશ, અને I might address it to somebody, but if you have further inputs, please feel free to add inputs to any question that you may like. Okay. મોડર્ન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી, સર તમારાથી શરૂ કરું નીરજ સર. એક્ટિવ અને પેસિવ, જ્યારે બી આપણે આ સ્ટ્રેટેજીસની વાત કરીએ છીએ, પહેલો પ્રશ્ન રાધર આવે છે કે એક્ટિવ સ્ટ્રેટેજી અને પેસિવ સ્ટ્રેટેજી. એક્ટિવ સ્ટ્રેટેજીમાં આપણે છેલ્લા ઘણા વખતના રિટર્ન્સ જો જોઈએ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ડેટા વિચ ઇઝ રેડીલી અવેલેબલ ઘણું સારું કરી રહ્યા છે. તમારો વ્યૂ એના પર શું છે? આપણે એક્ટિવ સ્ટ્રેટેજી પર વધારે ફોકસ કરવું જોઈએ, या કયા ટાઈપના ઇન્વેસ્ટર્સે પેસિવ સ્ટ્રેટેજીસ પર ફોકસ કરવું જોઈએ? First of all, let me congratulate Hemant bhai and the entire Concept team for completing 30 years and 15 years in portfolio management services. And thanks for inviting me, and Sagar for this panel discussion. I think Sagar bhai જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એ એક્ટિવ વર્સિસ પેસિવની આ ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત છે. આ બે અલગ અલગ સ્ટાઇલ છે. એક્ટિવ સ્ટ્રેટેજીની અંદર કે એક્ટિવ સ્ટાઇલમાં ફંડ મેનેજર પોતે રિસર્ચ કરતો હોય, કંપનીઓને વિઝિટ કરે, એની બેલેન્સ શીટને એનો અભ્યાસ કરે, અને એને જે લાગે કે જે કંપનીમાં ગ્રોથ વધારે સારો હશે, કે એમાં પણ જુદી જુદી સ્ટાઇલ આવતી હોય, તો એની જે સ્ટાઇલ હોય એ પ્રમાણે એનો પોર્ટફોલિયો બનાવે.
જ્યારે પેસિવ સ્ટ્રેટેજીમાં એક રૂલ હોય, એટલે જનરલી ઇન્ડેક્સ આપણે જે જોતા હોઈએ કે BSE સેન્સેક્સની આપણે વાત કરીએ કે નિફ્ટીની વાત કરીએ, તો એના જ જે સ્ટોક્સ છે એમાં એના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનના પ્રપોર્શનમાં રોકાણ થતું હોય. આ બધા જે ઇન્ડેક્સ છે જનરલી ફ્રી ફ્લોટ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનના બેસિસ પર હોય, એટલે ઇન્ડેક્સ જેટલું રિટર્ન આપે એટલું રિટર્ન તમને એમાં મળતું હોય. જ્યારે એક્ટિવ એટલે એમાં એવો પ્રયત્ન થતો હોય કે ઇન્ડેક્સ કરતાં વધુ રિટર્ન મળે. કારણ કે ઇન્ડેક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો એકદમ સિમ્પલ છે કે તમે નિફ્ટીના 50 સ્ટોકમાં રોકાણ કરી દો, કે BSEના 30 સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરી દો, કે NSE 500 હોય તો એમાં રોકાણ કરો અને એ રિટર્ન આપણને મળતું હોય. તો હવે જે ઇન્ડિયાની અંદર જે 30 યર્સની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એમાં તો એક્ટિવ સ્ટાઇલ હેઝ આઉટ પરફોર્મ્ડ ધ ઇન્ડાઇસીસ સબસ્ટેન્શિયલી. એટલે જે લાસ્ટ 25 યર્સનો ડેટા છે તો એક અમે ડેટા એનાલિસિસ કરેલો હતો થોડા સમય પહેલાં, તો 38 ડાયવર્સિફાઈડ સ્કીમ્સે 1,76,00,000 lakhs કર્યા. દેટ ઇઝ ધ એકચ્યુઅલ ડેટા ઇન સ્પેન ઓફ 25 યર્સ. એટલે ખૂબ સારો પરફોર્મન્સ રહ્યો. પણ ગોઈંગ ફોરવર્ડ જે લાસ્ટ 25 વર્ષમાં ઇન્ફોર્મેશન એસિમેટ્રી હતી, થોડો એડવાન્ટેજ હતો. હવે ધ બિઝનેસ મોડલ્સ આર ઓલ્સો બિકમિંગ વેરી ડાયનેમિક અને ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ઇઝીલી અવેલેબલ ફોર એનીવન. ડેટા પ્રોસેસિંગ ને બધું તમને ખ્યાલ જ છે, તમે પણ આ AI બેઝ રન કરો છો. તો ઇટ વિલ બીકમ મોર એન્ડ મોર ચેલેન્જિંગ ફોર એક્ટિવ ફંડ્સ ટુ આઉટ પરફોર્મ. એટલે ખરેખર ખૂબ મહેનત કરવી પડશે. જેણે પણ ઇન્ડેક્સને કન્સિસ્ટન્ટલી આઉટ પરફોર્મ કરવો હોય એના માટે ડેફિનેટલી થઈ જ શકે, એવું જરૂરી નથી, પણ એને આઉટ પરફોર્મ કરવા માટે ખૂબ મહેનત જોઈએ, ખૂબ સિમ્પલ ફિલોસોફી જોઈએ, અને એને એ પ્રોસેસને ફોલો કન્સિસ્ટન્ટલી જે કરતા હોય એ કદાચ લોંગ ટર્મમાં કરી શકે. પણ શોર્ટ ટર્મમાં એવું બને કે ભાઈ કોઈક વાર ઇન્ડેક્સ સારું પરફોર્મ કરે, કોઈક વાર એ કોઈ ફંડ સારું પરફોર્મ કરે, એવું ડેફિનેટલી થઈ શકે. એટલે આમ તો એક્ટિવ કે પેસિવમાં શું સારું એવું કહેવું ડિફિકલ્ટ છે, પણ બેઝિકલી તમે કોને પૈસા આપો છો એ ખૂબ અગત્યનું છે, કે જે ખરેખર તમારા પૈસાને ખૂબ મહેનતથી અને ધ્યાનપૂર્વક જે લોકો મેનેજ કરતા હોય અને જે ફોકસ્ડ હોય, જેની સ્ટાઇલ અને પ્રોસેસ વેલ ડિફાઇન્ડ હોય અને સમજ પડે એવા હોય, આઈ થિંક એવા મેનેજર્સને તમે ટ્રસ્ટ કરીને એવા મેનેજર્સમાં ડાયવર્સિફાઈ કરો તો એ ઇટ ઇઝ અ ગુડ સ્ટ્રેટેજી. અન્ડરસ્ટુડ સર, ગેટ ઇટ. તો તમે જો મેનેજરને ટ્રસ્ટ કરી શકતા હોય તો એક્ટિવ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ એન ઓપ્શન. જો યા આઈ થિંક અલ્ટિમેટલી ઘણા બધા આજે એક્ટિવમાં પણ જે ઇન્ડેક્સિસ છે એમાં પણ સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ ને બધું પણ આવ્યું છે, વિચ ઇઝ અ બ્લેન્ડ ઓફ એક્ટિવ એન્ડ ક્વોન્ટ. કરેક્ટ. તમારું બી જે આ AI બેઝ ફંડ છે વિચ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ક્વોન્ટ એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક એક્ટિવ કે જ્યાં તમે એક્ટિવલી કોલ લો છો, તમારું મોડેલ તમે બનાવો છો, પણ એ મોડેલને બેક ટેસ્ટ કર્યું હોય કે કયા પેરામીટર્સ કયા સિનારીઓમાં પરફોર્મ કરે છે, અને એ પેરામીટર્સમાં જે કંપનીઓ ફોલ થતી હોય એ પેરામીટર પ્રમાણે તમે પોર્ટફોલિયો બનાવતા હોય. એમાં બી ઘણા બધા પેરામીટર્સ આવતા હોય અને દરેક સ્માર્ટ બીટા સ્ટ્રેટેજીમાં ડિફરન્ટ પેરામીટર, મોમેન્ટમવાળા ફંડ પણ હોય, ક્વોલિટીવાળા ફંડ પણ હોય, મલ્ટી ફેક્ટર ફંડ પણ હોય, જાત જાતની વસ્તુઓ એમાં હોઈ શકે. તો દેટ ઇઝ વન એરિયા વિચ હેઝ ઇમર્જડ આઉટ. અને ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ પછી યુએસએમાં આફ્ટર 2008-9 આ જે સ્માર્ટ બીટા ફંડ્સ છે એનો ગ્રોથ બહુ સારો થયો છે. ઇટ્સ AUM ઇઝ નાઉ મોર દેન 3 trillion. એક્ટિવ એકચ્યુઅલી થોડું ઓછું થયું છે, અને એનું રીઝન એ છે કે દેર હેઝ બીન અ લોટ ઓફ ડેટા પ્રોસેસિંગ વિચ હેઝ હેપન્ડ. એટલે આમાં 20, 25, 30 વર્ષના ડેટા, ઇવન ઇન્ફ્લેશન અને બીજા બધા ઇન્ટરેસ્ટ રેટના ડેટા તો ઘણા 100 વર્ષના ડેટા પર પણ
એલ્ગોરિધમ્સ રન થઈ શકે, કારણ કે પ્રોસેસિંગ સિમ્પલ થઈ ગયું છે, ડેટાની અવેલેબિલિટી છે, અને એનો લાભ લઈને તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. આજે વી સી હાઉ AI is, going out in all the field. So similarly, investment bhi machine learning, data processing, AI is definitely progressing, and it has shown good results in some western parts of the world, and in India also it is going to emerge out. So Right. that is also one option. Right. So but one has to be vigilant, and જે બી તમારા એડવાઇઝર હોય એની સલાહ લઈને એકચ્યુઅલી કામ કરવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રુડન્ટ વે ઓફ ઇન્વેસ્ટિંગ. ચોક્કસ. હું એક બીજા પેનલિસ્ટ પાસે જઉં તો કારણ કે તમે ફેક્ટર ઇન્વેસ્ટિંગને ટચ કર્યું, ઇન્ડિયામાં હજુ પણ ફેક્ટર ઇન્વેસ્ટિંગ ઓછું દેખાય છે કે તમને એનો એક્સેપ્ટન્સ દેખાય છે? વન ઓફ ધ ડેટા પોઈન્ટ્સ જે આપણે જોયો હતો, ઓર મે બી વી કેન ટોક અબાઉટ મિલન સર વિથ યુ ઓન અધર સ્ટ્રેટેજીસ. ઘણા માર્કેટમાં આપણે માર્કેટમાં જોઈએ છે પ્લેયર્સ લોંગ ઓનલી ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ હોય છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, PMS, કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચરમાં, પણ ઘણા ખરા ઇન્વેસ્ટર્સ ડેરિવેટિવ સ્ટ્રેટેજી પર ડિપ્લોય કરતા હોય છે. બંને બેલેન્સ કરી શકાય, ન કરી શકાય? રિસ્ક રિવોર્ડ આપણે કેવી રીતના સમજવું જોઈએ બંને સ્ટ્રેટેજીસમાં? કારણ કે મને દૂરથી બંને બહુ અલગ દેખાય છે. એક જ માણસ બંને ફિલ્ડમાં રમે એવું થઈ શકે? એટલે આ બહુ ડિફિકલ્ટ છે કે એક વ્યક્તિ બેઉ કામ કરે એક સાથે. આ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. હા, પણ તો બી આપણે પહેલાં એટલે હ્યુમન ફંડામેન્ટલી ડિફિકલ્ટ કામ માટે ટેવાયેલું છે. એટલે એને ઈચ્છા થઈ જાય કે હું આ બંને કામ કરું, હું ઇન્વેસ્ટર પણ રહું ને ટ્રેડર પણ રહું. પણ મારો એવો વ્યૂ છે કે તમારે બેમાંથી એક વસ્તુ ચૂઝ કરવી જોઈએ. ચૂઝ કરવી જોઈએ. કારણ કે એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે કે એટ અ ટાઈમ તમે બે વસ્તુ કરી શકો. કરેક્ટ. કારણ કે બંનેના લોજિક્સ અલગ છે, બંનેની ધીરજ અલગ છે. એટલે એઝ અ બ્રોકર હું બંને કામ કરી શકું, પણ એઝ અ ટ્રેડર હું કદાચ બેઉ કામ નહીં કરી શકું. એટલે હું એવું સજેસ્ટ કરું કે તમે ઇન્વેસ્ટર હો તો ઇન્વેસ્ટર જ રહો, અને તમે ટ્રેડર હો તો ટ્રેડર જ રહો. કારણ કે બંનેની ફિલોસોફી અલગ છે. ટ્રેડિંગમાં અમુક વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં મને એમ લાગે છે કે એક જ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે, પેશન્સ. અને ટ્રેડિંગમાં તો તમને ટેકનોલોજી પણ સમજવી પડશે, સાયન્સ પણ સમજવું પડશે, અને અત્યારે તો મેન્યુપ્યુલેશન પણ સમજવું પડશે કે એને હું કેવી રીતે મેનેજ કરું. સો બધી જ વસ્તુ એટ અ ટાઈમ સમજવી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને સ્પેશિયલી જે લોકો ફંડ મેનેજ કરતા હોય છે, મને એક વસ્તુ મારે અહીંયા કહેવી જોઈએ કે કદાચ દુનિયામાં સૌથી ડિફિકલ્ટ જો કામ હોય ને તો ફંડ મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે. એ બહુ ઇઝી છે કે એઝ અ બ્રોકર હું તમને પ્લેટફોર્મ આપું ને તમારે જે કરવું એ કરો. એનાથી થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે કે હું તમને કોલ્સ આપું કે તમે બાય કરો, સેલ કરો. પણ સૌથી ડિફિકલ્ટ છે કે હું તમારી પાસે 50 લાખનો ચેક લઉં, હું એનું ફંડ હેન્ડલ કરું, 10-15 વર્ષ સુધી હું એનું પરફોર્મન્સ આપું. એ સૌથી ડિફિકલ્ટ છે, અને એ કામ હેમંતભાઈ બહુ સારી રીતે વર્ષોથી કરી રહ્યા છે. આજે જ્યારે સ્લાઇડ એમણે બનાવેલીને મેં જોઈ ત્યારે એક વસ્તુ બધાએ નોટિસ કરી જશે, પણ એઝ અ બ્રોકર મેં વધારે નોટિસ કરી. એમણે એક જગ્યા પર લખ્યું કે NSCLમાં અમે પાર્ટિસિપેટ થયા નહોતા. જે લોકો જૂના છે એને ખબર હશે કે હિન્દુસ્તાનમાં એક એક્સચેન્જ હતું NSCL કરીને, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ, જેમાં સ્પોટ એક્સચેન્જ, જેમાં 5600 કરોડ રૂપિયા લોકોના ગયા હતા. અને જિગ્નેશ શાહ એ એક્સચેન્જના ઓનર હતા, જેમનું MCX પણ એમનું જ હતું. અને આખો વ્યાજ બદલાનો ધંધો હતો, પણ આખું ફ્રોડ કામ હતું અને લોકોના પૈસા જતા રહ્યા. દુર્ભાગ્ય અમે પણ એના બ્રોકર હતા અને અમારા ક્લાયન્ટોના પણ 4 કરોડ રૂપિયા ગયા હતા. એટલે મને સાહેબની આ વાત બહુ જ ગમી કે એમણે એ વખતે પણ એ ફૂલ્લી એક્ટિવ હતા, છતાં એ આમાં પાર્ટિસિપેટ નહોતા. તો આ એક્સિડન્ટ નથી, આ વ્યક્તિએ એની એ વસ્તુ એમણે કમાઈ છે કે મારે એવું કોઈ પણ રિસ્ક લેવું નથી કે જેનાથી મારા ક્લાયન્ટ્સના પૈસા જાય. સો જસ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ સે. ઓલરાઈટ, થેન્ક યુ વેરી મચ સર. એક
આઈ થિંક એઆઈ પર ટચ કર્યું નીરજ સરે, એનો હું થોડું વધારે ડેવલપ કરવા માગું છું તમારી સાથે. એઆઈ, બિગ ડેટા, ક્વોન્ટ ઓર ક્વોન્ટિટેટિવ એલ્ગોરિધમ્સ એ ઘણું ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવ્યું છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીસમાં એઝ અ હોલ. આપણે મે બી વેસ્ટર્ન માર્કેટ્સ યા ડેવલપ માર્કેટ્સમાં વધારે જોયું છે. ધીરે ધીરે સર ઓલ્સો સેડ ઇન્ડિયામાં પણ દેખાઈ રહ્યું છે. પણ એ કઈ રીતે ટ્રાન્સફોર્મેશન આવી રહ્યું છે, તમે એના પર થોડીક એક લાઇટ આપી શકો? I think quant તો છે ને ઇટ્સ વેરી હેવીલી યુઝ સિન્સ ક્વાઇટ સમ ટાઈમ નાઉ. હા, અને ઇનફેક્ટ આજની તારીખમાં આઈ કેન નોટ થિંક ઓફ અ ગુડ રિસર્ચ ટીમ હુ મે નોટ હેવ અ ક્વોન્ટ એનાલિસ્ટ ઓલ પુટ ટુગેધર. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. કારણ કે ડેટાનું એનાલિસિસ તો તમારે કરવું જ પડે. દેર ઇઝ નો ઓપ્શન. ને ફૂલ તમારી પાસે જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ ડેટા નહીં હોય ને અને તમે એની પરથી ઇફ યુ આર નોટ એબલ ટુ ઝીરો ડાઉન ને તો યોર કોલ્સ વિલ ડેફિનેટલી ગો લોંગ. એટલે ઓફકોર્સ એની પર થોડુંક હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન પાછું આવે, પણ આજે કોઈ પણ સારી રિસર્ચ ટીમ હોય એની પાસે ક્વોન્ટ એનાલિસિસ નહીં હોય એવું નહીં બને. એટલે ક્વોન્ટ તો બહુ વેરી વેલ પેનેટ્રેટેડ છે ઓલરેડી ઇન ધ માર્કેટ એન્ડ બિંગ હેવીલી યુઝડ. અને વી કાન્ટ સી રિસર્ચ હેપનિંગ વિદાઉટ ઇટ ટુડે. AI is something very new, definitely. અને ઇટ ઇઝ વેરી નાઇસ દેટ હેમંતભાઈ સુરતમાં બેઠા બેઠા AI બેઝ ડાયનેમિક ફંડ લોન્ચ કરી નાખ્યું. આઈ ડોન્ટ નો ઇન્ડિયામાં કેટલા છે, બહુ ઓછા છે, પણ આજે તમે લોકો લઈ આવ્યા છો, દેટ ઇઝ આઈ થિંક અ બિગ અચીવમેન્ટ. અને પણ એઆઈમાં ધ વે આઈ સી ઇટ એન્ડ વે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ, ઓફકોર્સ આઈ એમ નો એક્સપર્ટ ઓન ઇટ, બટ આઈ વુડ લાઈક ટુ સે દેટ એઆઈની અંદર બહુ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પ્રોબેબલી હેલ્પ માઇટ બી લિમિટેડ, બટ તમારું થોડું ચર્નિંગ પોર્ટફોલિયો હોય તો દેટ માઇટ ટર્ન આઉટ ટુ બી વેરી ગુડ. અને શોર્ટર ધ પીરિયડ પ્રોબેબલી બેટર ધ રિઝલ્ટ. કારણ કે ઇમિડિયેટલી ટ્રેન્ડ એનાલિસિસ થતું જાય શું થઈ રહ્યું છે. કારણ કે આજની તારીખની અંદર આપણે હાઈ ફ્રિકવન્સી ટ્રેડિંગ અથવા તો મિડ ફ્રિકવન્સી ટ્રેડિંગ ફર્મ્સને તમે જોવો તો દે આર ડુઈંગ લોટ્સ ઓફ ક્વોન્ટ એનાલિસિસ, અને એની અંદર પણ એઆઈનો ઉપયોગ થોડોક શરૂઆત થઈ છે. અને એમાં તમે પેટર્ન્સ રેકગ્નાઇઝ કરો અને એની પર એક્ઝિક્યુટ કરો. ધેટ માઇટ બી સ્પ્લિટ સેકન્ડ ડિસિશન્સ, અને ધેટ ઇઝ વેર એઆઈ માઇટ એન્ડ અપ પ્લેઇંગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. એટલે લોંગ ટર્મમાં નોટ શ્યોર, પણ લોંગ ટર્મમાં આઈ થિંક ફ્યુ અધર થિંગ્સ દેટ કેન કમ અપ યુઝિંગ એઆઈ ઇઝ લાઈક આજની તારીખમાં ઇફ યુ ટ્રાય ટુ સી તો વેધર પેટર્ન્સ છે કે મે બી ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે, એવી વસ્તુનું તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર શું ઇફેક્ટ થશે એવું જોવું ફોર અ હ્યુમન માઇટ બી વેરી ડિફિકલ્ટ, વિચ એઆઈ માઇટ બી એબલ ટુ પ્રિડિક્ટ ઇન મચ બેટર વે. તો લોંગ ટર્મના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પરથી ધેર એઆઈ માઇટ પ્લે સમ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ, બટ બાકી ચર્નિંગ પોર્ટફોલિયોમાં આઈ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ કે એની અંદર એઆઈ વિલ હેવ એન એજ એન્ડ it will be impossible to ignore quant and AI for investments. Quite impossible to ignore. No, correct. And just one more point to add to what you just said. AI multiple inputs ની જે combined impact શું આવે છે, જે human even with lot of computational power is difficult to do. જે AI 500 ઇનપુટનું કમ્બાઇન્ડ ઇમ્પેક્ટ એક માર્કેટ પર યા એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર શું થઈ શકે છે ઇઝ મચ બેટર પ્લેસ્ડ એટ ડુઈંગ દેટ વર્સસ એનીબડી એલ્સ. આઈ થિંક એ અમે જોયું છે ને આઈ થિંક એ અમે એઆઈમાં ઓબ્ઝર્વ પણ કરી રહ્યા છે જે પ્લાન અમે ચલાવીએ છીએ. ફેર ઇનફ. હું એક પ્રશ્ન ઓર આગળ લેવા માગું છું ઓન ધ સેમ લાઇન્સ. તમે એમ કીધું કે હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન રિમૂવ કરવું મુશ્કેલ છે. દેટ મીન્સ આપણે એઆઈ પર કમ્પ્લીટલી રિલાય નથી કરી શકતા. તમે એવું કહેવા માંગો છો? તમે બીજું કંઈક? યા ડેફિનેટલી. મતલબ સી આજની તારીખમાં જે ક્વોન્ટ બેઝ અને એલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગ ને બધું જે થાય છે ને તેમાં બધા એલ્ગોસ સોફ્ટવેર એવરીથિંગ ઇઝ સેટ. માય સન ઇઝ ડુઈંગ ઇટ, સો આઈ નો ઇટ વેરી વેલ, બટ ધેર ઇઝ લોટ્સ ઓફ હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન ક્વોન્ટની અંદર. એઆઈમાં પણ આઈ થિંક દેટ વિલ કન્ટિન્યુ. કારણ કે છે ને ધેર ઇટ વિલ બી પ્રોન ટુ સમ સ્ટુપિડ થિંગ હેપનિંગ સમવેર, અને તમે એને આખું જ ઇગ્નોર કરી દો ને તો ઇટ માઇટ એન્ડ અપ ક્રિએટિંગ સમ વેરી બિગ ક્યોસ. એટલે હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન વિલ definitely play its own set of role. It is, I think, we may be quite some time away from being fully dependent on AI. આજની તારીખમાં તો દેખાતું નથી, પણ I think it will always be a combination of human intervention and AI, because human intelligence is
વેરી ઇનજેન્યુઇન યાર એને બીટ કરવી અઘરી છે ઇવેન્ચ્યુઅલી. ડિફિકલ્ટ ટુ રિપ્લેસ Yeah, yeah. કમ્પ્લીટલી. નો કરેક્ટ. એટલે હ્યુમન તો જોઈશે જ ભાઈ. હવે ટેસ્લાને છે ને ઇન્ડિયામાં ગાડી લાવી છે, હા, તો રસ્તામાં જો ભેંસ આવી જાય ને તો ફોનથી કામ નથી થવાનું. તો એ વખતે જે અવાજ કરવાનો છે એ માણસ જ કરી શકશે. કરેક્ટ કરેક્ટ સર. એને એડાસ પણ કામ નહીં લાગે એ લોકોનું. કરેક્ટ. હું એક પ્રશ્ન આગળ લઉં સર. એક બીજી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી, જ્યારે આપણે મોડર્ન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીસની વાત કરીએ છીએ, એક વેલ પ્રુવન સ્ટ્રેટેજી દેટ ઓલવેઝ કમ્સ બેક. આઈ નો દેટ યુ ઓલ્સો બેઝડ ઓન માય ઇન્ટરેક્શન્સ વિથ યુ, તમારું ઘણું કન્વેક્શન છે બાય એન્ડ હોલ્ડ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટ્રેટેજી. એના પર તમે લાઇટ આપશો? ધીસ ઇઝ નોટ ન્યૂ, આઈ મીન આ નવું નથી, પણ ઇટ્સ લાઈક એન એવરગ્રીન સ્ટ્રેટેજી. ગઈકાલે પણ કામ કરતી હતી, આજે પણ કરશે, ભવિષ્યમાં પણ આ શુડ બી પાર્ટ ઓફ યોર પોર્ટફોલિયો. તમારું એના પર શું કહેવું છે? Yeah, I think investment સક્સેસમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ને પેશન્સ છે. ધ મોર મની ઇઝ ઇન વેઇટિંગ રાધર દેન ટાઈમિંગ. એટલે તમે જ્યારે સારા ક્વોલિટી, હાઈ ક્વોલિટી બિઝનેસીસ બાય કરીને બેસો અને એને તમે સમય આપો, અને પ્રમોટર્સ જે બિઝનેસીસના સારા હોય તો જનરલી તમને ડેફિનેટલી સારું એમાં પોર્ટફોલિયોમાં રિટર્ન મળી શકે. ઓફકોર્સ બાય એન્ડ હોલ્ડ એટલે એવું નથી કે તમે આંખ બંધ કરીને મૂકીને જતા રહો, બટ જે પોર્ટફોલિયો મેનેજર હી હેઝ ટુ લુક એટ ઇટ કે ભાઈ દેટ કંપની, દેટ બિઝનેસ ઇઝ ધેર. કારણ કે બિઝનેસ મોડલ્સ બી ચેન્જ થાય છે, ડિસ્રપ્શન્સ બી બહુ થાય છે. પણ નોર્મલી, અને એમાં પણ ભૂલો થઈ શકે, પણ 10માંથી તમે 6-7 તમારા જે કોલ્સ છે એ સાચા પડતા હોય, અને ઇફ યુ હેવ વેરી લાર્જ હાઈ કન્વિક્શન, અને જ્યારે પણ માર્કેટમાં કરેક્શન આવે તમે પોર્ટફોલિયોને એન્હાન્સ કરો, તો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ પ્રોવન સ્ટ્રેટેજી. અને પર્ટિક્યુલરલી ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ અને ક્વોલિટી બિઝનેસીસમાં સાયક્લિકલ ને બધા બિઝનેસ કદાચ આમાં બહુ ક્વોલિફાય નહીં થાય, પણ જે લોંગ ટર્મ કન્ઝ્યુમર ફેસિંગ બિઝનેસીસ છે, જેણે વેરી હાઈ વેલ્થ ક્રિએટ કરી છે ઓવર લોંગ પીરિયડ્સ ઓફ ટાઈમ ગ્લોબલી, કન્ઝ્યુમર ફેસિંગ બિઝનેસીસ હેઝ ક્રિએટેડ, એવા બિઝનેસીસ તમે બાય એન્ડ હોલ્ડ કરીને પોર્ટફોલિયોમાં રાખો, તો દેટ ઇઝ પ્રોબેબલી a very powerful strategy and can generate reasonable alpha over the market returns. Yes, certainly. And that means આપણે મલ્ટિપલ, એક બાય હોલ્ડ ક્વોલિટી પોર્ટફોલિયો પણ સાથે રાખી શકીએ અને એક AI ડ્રિવન પોર્ટફોલિયો પણ તમે સાથે રાખી શકીએ. તમારું એસેટ એલોકેશન ક્રિટિકલ છે, એટલે યુ હેવ ટુ again depending on your time horizon, your needs, તમે એસેટ એલોકેશન અક્રોસ ડિફરન્ટ ક્લાસીસ કરો, અને વિધિન ઇક્વિટી પણ તમે જે ડાયવર્સિફિકેશન કરો ને, તો હવે તમે લાર્જ કેપમાં જ 4 ફંડમાં કરો તો એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ નોટ અ રિયલ ડાયવર્સિફિકેશન. ઇટ શુડ બી બેઝડ ઓન સ્ટાઇલ, નોન કોરિલેટેડ. એટલે થોડો ટેકનિકલ ટર્મ છે કે ભાઈ જ્યાં કોરિલેશન નહીં હોય એવા જે ડિફરન્ટ પોર્ટફોલિયોઝ હોય એવામાં તમે ડાયવર્સિફાય કરો. હવે બધી એક જ સ્ટાઇલના પોર્ટફોલિયો હોય તો એકચ્યુઅલી તમે ઓવર ડાયવર્સિફાય થઈ જાય ને દેન યુ ટેન્ડ ટુ ગેટ અ માર્કેટ રિટર્ન, ઇન્ડેક્સ બની જાય તો એના કરતાં તમે જ્યારે નોન કોરિલેટેડ પોર્ટફોલિયોમાં પૈસા લગાડો છો તો એકચ્યુઅલી તમને ડાયવર્સિફિકેશનનો ફાયદો મળે. કારણ કે ડાયવર્સિફિકેશન રિસ્કની ભાષામાં ઇઝ ધી ઓનલી ફ્રી લંચ. Diversification is the only free lunch in the language of finance. Right. And it's very important in balancing your asset allocation on a timely basis. કારણ કે otherwise it is extremely difficult to time the market. એટલે આ અમુક વસ્તુ તમે બેસિક બહુ રૂલ્સ છે, આ જે બી તમે વાંચશો, બેન્જામિન ગ્રેહામને બી વાંચશો કે આ બેસિક્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ વાંચશો તો આ બધી જ વાતો કરી છે. અને ઇફ યુ જસ્ટ સ્ટીક ટુ ઇટ, અનફોર્ચ્યુનેટલી ડિફિકલ્ટ જ એ છે કે ભાઈ જે સિમ્પલ વસ્તુ છે એ થતી નથી આપણાથી. એમ વસ્તુ સિમ્પલ હોય બટ ઇઝી ના હોય. એમ વોરેન બફે સાહેબ બી કહે છે કે સક્સેસફુલ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇઝ સિમ્પલ બટ નોટ ઇઝી. કારણ કે વી લાઈક કોમ્પ્લેક્સિટીઝ. એમ કંઈક નવું આવ્યું, ક્રિપ્ટોકરન્સી આવે તો મગજ ત્યાં જાય. સ્ટાર્ટઅપ્સ હમણાં તો ચાલે છે, કેટલી કંપનીઓના પ્રોફિટ જ ના હોય ને
ખબર નહીં શું ભાવે એટલે કેવી રીતે વેલ્યુ કરે છે એ સમજણ ના પડે, એટલે સાહેબ કદાચ સમજાવી શકે પણ મને તો સમજ અમને પડતી નથી. વી સ્ટે અવે એમ કે ભાઈ ચલો આપણે ઓછું કસવાશું આપણે, પણ કરન્સી છે કે એસેટ છે એ જ ખબર ના પડે ઘણીવાર, એટલે એમાં અંડરલાઈંગ શું છે ને વોટ હાઉ ઇટ આઈ મીન સો. અને ઇવન બિઝનેસીસની અંદર સ્ટાર્ટઅપ્સને ક્રેઝી વેલ્યુએશન મળે છે, તો આ બધી વસ્તુઓ આપણે ધ્યાન રાખવાની. અને માર્કેટ કાયમ ગ્રીડ અને ફિયર પર ચાલતું હોય, એટલે જ્યારે ગ્રીડી થાય ત્યારે કંઈ પણ ભાવ થઈ જાય એમ, અને ત્યારે બધાને સસ્તું જ લાગે એમ, અને બધાના રિસ્કના રેશિયો બી એકદમ હાઈ થઈ જાય એમ કે આપણે તો લોંગ ટર્મ જ છે ને, નાખો ને. દેટ ઇઝ વેર આઈ થિંક દેટ કમ્પોઝર એન્ડ ડિસિપ્લિન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્ડ દેન પછી જ્યારે માર્કેટ ફોલ થાય ત્યારે એવું લાગે કે ભાઈ આ તો સ્પેક્યુલેશન છે, સટ્ટો છે એમ, કોઈ કમાતું જ નથી. સો હાઉ યુ અપ્રોચ ધ માર્કેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન એની સ્ટ્રેટેજી ઓર એનીથિંગ. બેસી રહો, લોંગ ટર્મ માટે કરો, ધીમે ધીમે કરો, એસેટ એલોકેશન કરો, યુ ડોન્ટ નીડ એનીથિંગ એલ્સ. અને બાકી સાહેબે પેલી ચોપડી આપી છે એ વાંચીને બી હેપી, આઈ મીન બાકી યુ કેનોટ બી ધ દેટ્સ વોટ આઈ ફીલ. અન્ડરસ્ટુડ. એટલે જેમાં સમજ પડે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું, ન સમજ પડે તો અવોઇડ કરવું. પછી ક્રિપ્ટો હોય કે તમારો ઓપિનિયન કોઈ ક્રિપ્ટો પર સર? અત્યારે જ્યારથી 70 થી 100,000 થઈ ગયું છે, બધાને એમ થાય છે ક્રિપ્ટોમાં મને ઇન્વેસ્ટ કરી દો. બહુ ક્રિપ્ટો વિશે ખબર નથી, પણ એટલી ખબર છે કે એટલે જો મારું ચાલે ને તો હું ક્રિપ્ટોમાં ઓપ્શન્સ કામ ચાલુ કરી દઉં. કારણ કે આ એક એવી વસ્તુ છે કે એક જ દિવસે 50% એની વેલ્યુ થઈ જવાની છે. પણ જો મારી પાસે પુટ કે કોલના ઓપ્શન્સ હશે તો હું એની પર કંઈ કામ કરી શકીશ. અત્યારે ઇન્ડિયામાં ડિજિટલ કરન્સી તમે બાય જ કરી શકો છો, યુ કેનોટ સેલ. સીએમઈમાં હમણાં કામ સ્ટાર્ટ કર્યું છે, 22% માર્જિન લઈ એ લોકોએ કોલ પુટ સ્ટાર્ટ કર્યા છે, હમણાં જ કર્યા છે. રાઈટ. પણ ઇન્ડિયાએ પણ વિચારવું જોઈએ. પણ આપણી ત્યાં અલગ દુનિયા છે ને અલગ રીતે કામ થાય છે. પણ સાહેબની વાત સાચી છે કે સ્ટાર્ટઅપમાં નથી સમજાતું. આજ સવારે જ એક ઇવેન્ટ હતી અવધ ઉટોપિયામાં, હું ગયો હતો અને અનુપમ રસાયણના સીઈઓ ત્યાં આવેલા અને એમણે એક વાત શેર કરી કે તમે પ્રોમિસ ઓછું કરો અને ડિલિવર વધારે કરો. આ આઈપીઓની વાત હતી. ત્યારે મેં આ ક્વેશ્ચન કર્યો કે સાહેબ એવું કરવા જઈએ છીએ તો મર્ચન્ટ બેન્કર ના પાડે છે કે આવું નહીં કરો. હવે હું અત્યારે મારા આઈપીઓની મહેનત માટે હું 2028નું પ્રોજેક્શન મૂકું છું. હવે મને જ ખબર છે કે 2028 મેં જે લખ્યું છે ને આવવાનું જ નથી. હું જ પોતે જ એઝ અ પ્રમોટર જાણું છું, પણ છતાં મર્ચન્ટ બેન્કરનું કહેવું છે કે સાહેબ આ તો આપવું જ પડે, કારણ કે સ્ટોરી વગર તો કંઈ વેચાતું નથી. અને મને પોતાને સમજાતું નથી કે આવું કેમ છે. એમ મને ઘણીવાર એમ થાય કે આ લોકો કમાશે ક્યારે. સ્ટાર્ટઅપ કહે છે કે બસ અમે ઘણીવાર ડૉક્ટર કરે ને પ્રેક્ટિસ કરે, ભાઈ ડૉક્ટર તું કામ ક્યારે કરશે એમ. આખી જિંદગી ડૉક્ટરને પૂછે તો કે હું પ્રેક્ટિસ કરું છું, પણ તું ભાઈ તું કામ ક્યારે કરીશ. એવું મને સેમ આ સ્ટાર્ટઅપમાં વિચાર આવે છે. ઇન્વેસ્ટર પૈસા ક્યારે કમાશે એમાંથી? એટલે ઘણીવાર એટલે આ એક બહુ મોટો થોટ છે. હું અત્યારે ફ્રેન્કલી કહું, જૂની કંપની કરતાં આઈપીઓ ક્લિયરલી મોંઘા છે, ક્લિયરલી. અને જૂની કંપની એટલે આવું થતું હશે, ધારો કે મહિન્દ્ર વાળાને કે એનો દીકરો પૂછતો હશે કે પપ્પા આખી જિંદગી તમારી માર્કેટ વેલ્યુએશન આટલી છે અને લાયકાની આટલી છે, તો તમે કર્યું શું આખી લાઈફ? આવો થોટ બધાને, મારા દીકરાને પણ આવતો હશે કે પપ્પા તમે શું કર્યું. સો આ એક બહુ મોટી ચેલેન્જ છે અને દરેક તેજીમાં અમે આ જોઈએ છે. અને પાછી મંદી આવશે ત્યારે બધા એક જ આ જ વાત કરશે કે ના સાચી વાત છે, પણ સાહેબ અત્યારે તો એટલે હું છેલ્લા 3 મહિનાથી માર્કેટ તૂટ્યો છે ને, હું કદાચ સૌથી વધારે ખુશ છું. હું એટલા માટે ખુશ છું કે મને ખરેખર એવું લાગે છે કે ભાઈ આ શરૂઆત છે, હજી વધારે તૂટી શકે એમ છે. પણ તમે જો નહીં વિચારો ને, કારણ કે પાગલ પણ હતું એમ. જે રીતે પ્રી આઈપીઓની ગેમ થઈ છે 4 મહિના પહેલાં, એ લિટરલી પાગલ પણ હતું. અને અત્યારે પણ એટલે આજે બી મારે ત્યાં ઇન્વેસ્ટર આવે ને, હું કાયમ આ વાત કરું કે ઇન્વેસ્ટર કોઈ દાડો પૂછતો નથી હોતો, એ કહેતો જ હોય છે. એ મેન્ટલી તૈયાર જ હોય કે સાહેબ આ લઉં, એ અંદરથી તો લઈને જ આવ્યો છે. ખાલી તમારી હા જોઈએ છે, કન્ફર્મેશન માંગે છે કે તમે કંઈક કહો એમ, બસ. કરેક્ટ. સો યા સાચી વાત છે. એટલે બહુ પાગલપન છે. પણ છતાં દુનિયામાં નીરજભાઈ જેવા લોકો છે એ બહુ સારું છે, કે હેમંતભાઈ જેવા લોકો છે બહુ સારું છે, કે તમને પાછા દોરીથી ખેંચે છે કે ભાઈ તમે અહીંયા રહો.
કારણ કે આ એક એવું એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે કે એવી એક પ્લેસ છે જ્યાં તમે લાંબા પૈસા જોઈ શકો. સર્ટલી સર, ક્રિપ્ટોની અંદર આઈ વુડ લાઈક ટુ સે સમથિંગ. પ્લીઝ. એટલે આઈ ઓલ્સો ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ક્રિપ્ટો વેરી મચ, પણ સી આઈ થિંક વર્લ્ડની અંદર ફિયાટ કરન્સી છે. બિફોર બ્રેટન વુડ ડોલર વોઝ લિંક ટુ ગોલ્ડ. પોસ્ટ બ્રેટન વુડ દેટ લિંક વોઝ રિમૂવડ. એટલે ગવર્મેન્ટે જેટલા પૈસા છાપવા હોય તે છાપી શકે, જ્યારે જે કરવું હોય તે કરી શકે. સો ધીસ ઇઝ એન કાઇન્ડ ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ કે ભાઈ આમાં તો ગવર્મેન્ટ કંઈ નહીં કરી શકે. જેટલી ક્રિપ્ટોકરન્સી માઇનિંગ થાય છે એટલું જ છે ને. ક્રિપ્ટોમાં તો આઈ મીન બિટકોઇનમાં તો માઇનિંગ બી બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું છે. ઇટ ઇઝ બીકમ વેરી કોસ્ટલી. પણ યુ નો 100 વર્ષ પહેલાં માનો કે 1 કિલો ગોલ્ડ હોય તો આજે બી 1 કિલો ગોલ્ડ જ છે. એમાંથી કે 1 કિલોના 5 કિલો થયા નથી થયા. ઓબ્વિયસલી નોટ. ઇટ હેઝ રિમેન 1 કિલો ઓફ ગોલ્ડ ઓનલી. એની વેલ્યુ વધી છે નો ડાઉટ, પણ 1 કિલો ગોલ્ડ જ રિમેન 1 કિલો ગોલ્ડ. When you invest in equities, people are working. There is a team who is applying all the efforts day and night and creating something out of it. માનો કે તમે એક ફાર્મલેન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો તો ફાર્મલેન્ડની અંદર દર વર્ષે કંઈ શુગર કેન ઉગે કે કંઈક ને કંઈક ઉગે અને કંઈક સમથિંગ ઇઝ બીંગ પ્રોડ્યુસ્ડ. ક્રિપ્ટોમાં શું પ્રોડ્યુસ થઈ રહ્યું છે? નથિંગ. રાઈટ. હું તો એવું માનું છું, ઇટ મે ગો અપ, ઇટ મે ગો ડાઉન ઇઝ અ વેરી ડિફરન્ટ થિંગ. પણ મને જ્યાં સમજ પડતી હોય ને જ્યાં વેલ્યુ ક્રિએશન થતું દેખાતું હોય ને ત્યાં જ હું તો ઇન્વેસ્ટ કરું. સો ઇટ મે હેવ ઇટ્સ ઓન મિનિંગ વિચ વી મે નોટ બી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બટ આઈ વુડ લાઈક ટુ ડુ વોટ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. મને એમાં કંઈ વેલ્યુ જનરેટ થતું હોય એવું નથી દેખાતું. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ મેટર ઓફ ટ્રસ્ટ કે ભાઈ કાલે ઉઠીને કંઈક ડોલરને કંઈ થઈ ગયું તો વોટ ઇઝ ધ ઓપ્શન? તો ઇટ માઇટ બી ક્રિપ્ટો કે ઇટ ઇઝ વન વે ઓફ સ્ટોરિંગ વેલ્યુ. પણ હુ હેઝ સીન કેટલા વર્ષથી અમેરિકા તો ડોલર છાપે જ છે ને આખી દુનિયા લે જ છે ને, તો બી એ લોકોની ઇકોનોમી આજની તારીખમાં સ્ટ્રોંગેસ્ટ જ છે. સો વેન વિલ ધ ડોલર ડિમાઇઝ હેપન? વી ડોન્ટ નો. ઇટ વિલ નોટ હેપન પ્રોબેબલી. ઓર દેર માઇટ બી અ ડ્યુઅલ વર્લ્ડ જ્યાં આગળ ડોલર પણ ચાલતો હોય ને કદાચ મે બી કોઈ અધર કરન્સીઝ બ્રિક કરન્સી એક ચાલી શકે. સમથિંગ વિલ કમ અપ. હુ નોઝ? તો એ ટાઈમ માટે કરતાં એના કરતાં આપણે ખબર પડે છે ઇક્વિટીની અંદર કે ભાઈ દે આર ડુઈંગ સો મચ હાર્ડ વર્ક એન્ડ દે આર ક્રિએટિંગ વેલ્યુ. તો વાય નોટ ગો ટુ દેટ એરિયા કે જ્યાં વેલ્યુ ક્રિએશન છે જ. તમે જૈનમમાં નાખો તો આજે કેટલા લોકો કામ કરે 10 વર્ષ ને 20 વર્ષ પહેલાં તમે જુઓ ને આજે ક્યાં છે ને કેટલું ટ્રેડિંગ થાય છે, કેટલી એક્ટિવિટી થાય છે, જેમાંથી કેટલા પૈસા જનરેટ થાય છે, કેટલા લોકો. એટલે ડેરિવેટિવ્સને એઝ અ બિઝનેસ લેવાવાળા તો લોકો હતા જ નહીં. આજની તારીખમાં એ બધું થઈ રહ્યું છે. તો we would want to put money where something is being generated. Understood. જે તમને દેખાય બી છે. દેખાય પણ છે, સમજ પણ પડે છે. સમજ પણ પડે છે. ખરી. વેલ્થ ક્રિએટ થાય છે. એક ક્રિપ્ટો અને ઓલ્ટરનેટ એસેટ્સની વાત કરી રહ્યા છે, ત્યાં બીજો એક ESG નો કોન્સેપ્ટ અગેન ઇન્ડિયામાં નવો છે, કારણ કે આપણે મોડર્ન યા ડિફરન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીસની વાત કરી રહ્યા છે. ESG એઝ અ કોન્સેપ્ટ ઇન્ડિયામાં આગળ વધે એવું લાગે છે? સોશિયલી રિસ્પોન્સિબલ ઇન્વેસ્ટિંગ, તમારા વ્યૂઝ કે એના પર? સી આઈ થિંક આજની તારીખમાં તો મારી પાસે બહુ એવા કોઈ ઇન્વેસ્ટર આવતા નથી જે લોકોને બિંગ વોન્ટ ટુ બી વેરી સોશિયલી રિસ્પોન્સિબલ. યા દેર આર નોટ ટુ સે નો અબાઉટ ઇટ, બટ નંબર્સ ઇઝ વેરી લેસ. અને આઈ થિંક દેટ વિલ ઓનલી ગો અપ વેન પર કેપિટા ઇન્કમ ઓફ ધ કન્ટ્રી વિલ ગો અપ. દેટ ઇઝ માય ફિલિંગ. એટલે જ્યારે તમારે એક લેવલ ઉપર આવી જાઓ ને પછી તેની સ્ટાર્ટ થિંકિંગ અબાઉટ બિંગ સોશિયલી રિસ્પોન્સિબલ. અને એ બધું છે ને ધીરે ધીરે એઝ ધ કન્ટ્રી ગ્રેજ્યુએટ્સ ટુ અ હાયર અર્નિંગ કન્ટ્રી, એના પછી એ વસ્તુ થાય મોસ્ટલી. એટલે આજની તારીખમાં તો મને નથી દેખાતું. પણ તમે ઓલ્ટરનેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરી તો સી વોટ ઓલ વુડ કમ અંડર ઓલ્ટરનેટ ઇન્વેસ્ટ? લેટ્સ અસ સી. મે બી પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી, વેન્ચર કેપિટલ, મે બી આપણે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટિંગ, મેનેજ ફ્યુચર્સ, મેનેજ ડેરિવેટિવ્સ. ઓલ ધીસ કેન કમ અંડર ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. રાઈટ. તો પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી અને વેન્ચર કેપિટલ તો ઇક્વિટી જ છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ હેવિંગ લિક્વિડિટી, ઇટ ઇઝ હેવિંગ સ્લાઇટલી હાયર રિસ્ક એન્ડ મચ હાયર રિટર્ન ઓલ્સો. સો પ્રોફાઇલ થોડી ચેન્જ થઈ જાય છે. આઈ ડેફિનેટલી ફીલ કે HNI ઇન્વેસ્ટર્સ છે જે લોકોની પાસે બહુ બધું ફંડ પડ્યું હોય અને એ લોકોને એક બોટમ 10-15% ઓફ ધ કોમ્પોનન્ટ ઇઝ નેવર ગોઈંગ ટુ બી યુઝડ ઓનલી, કે એ લોકોને કોઈ ક્રાઇસિસમાં પણ જરૂરત પડવાની નથી. It might be a very good way of putting money, to earn high returns.
મેનેજ ફ્યુચર્સ ડેરિવેટિવ્સ જે છે Right. દેટ કેન બી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ બટ સાઇઝ ઇઝ સ્ટીલ વેરી સ્મોલ એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ગ્રો ધ સાઇઝ. કારણ કે એ એવી સ્ટ્રેટેજી છે જેની અંદર રિટર્ન કેન બી વેરી હાઈ એન્ડ રિસ્ક કેન બી નિયર ટુ ઝીરો પણ હોઈ શકે છે. ઓકે. ઓફકોર્સ ઇટ કેન ગો રિસ્કી ઓલ્સો બટ એમાં પોસિબલ છે 30 ને 40ના શાર્પ રેશિયો ઇઝ પોસિબલ. Okay. પણ એ બધી સ્ટ્રેટેજી જનરલ પબ્લિકની તો અવેલેબલ જ નથી અનફોર્ચ્યુનેટલી. અને જેનો પાસે અવેલેબલ છે તે લોકો એને છોડતા નથી, બરાબર છે. તો ઇવેન્ચ્યુઅલી વી કમ બેક ટુ ઇક્વિટી એવું થઈ જાય. રિયલ એસ્ટેટમાં તો મને ઓછી સમજ પડે છે, તો આઈ વુડ નોટ વોન્ટ ટુ કોમેન્ટ ટુ મચ ઓન ધેટ. કરેક્ટ. તો આ બધા ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આર ધેર એન્ડ આઈ થિંક લુકિંગ એટ વન્સ પ્રોફાઇલ, વન્સ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, પોતાનું ઇમોશનલી કઈ વસ્તુ વધારે સૂટ કરે છે, દેટ માઇટ બી મેક અ help you make a call કે where you should be putting your money. Certainly, understood. I think we might, I mean, I have many more questions, but I think we ran out of time as well, and I don't want to delay the whole program further. I'll just ask one question maybe to all of you, and which is, I think, something that we all will carry back with us. If you can recommend one book or maybe one source of information that you generally refer to, any book that you want us to read on investing or on happiness or joy that we initially spoke about, or any subject that our audience should take back with them. આ એક બુક છે, એનો ઓથર છે નિક મરે, ઇન્વેસ્ટર્સના માટે છે. સિમ્પલ વેલ્થ કરીને બુક છે, સિમ્પલ વેલ્થ. Simple Wealth. એ બુક બહુ જ સારી બુક છે. સિમ્પલ એકદમ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટિંગની જ વાત કરી છે, ઇક્વિટીની વાત કરી છે, અને વાય ઇક્વિટી વિલ ગ્રો એની બેસિક વાત કરી છે. કારણ કે દેટ ઇક્વિટી ઇફ ડઝન્ટ ગ્રો દેન હાઉ ઇઝ યોર ડેટ સેફ, એમ બહુ બેસિક બધી વાતો છે. ખૂબ સુંદર બુક છે, નિક મરે ઓથર છે. કોઈ નિક મરે. વાંચવી હોય તો વાંચી શકે. Excellent. મેં મારી લાઈફમાં ભાગ્યે જ કોઈ બુક વાંચી છે, એટલે મને એના વિશે બહુ આઈડિયા નથી. પણ એક કન્સેપ્ટ મારા મગજમાં છે જે હું સમજું છું કે દરેક જણાએ ફોલો કરવો જોઈએ. એટલે એક છે ને, રાકેશ ઝુંઝુનવાળા એક MCXના એવોર્ડ ફંક્શનમાં આવ્યા હતા, અને ત્યારે હું ત્યાં હતો. અને અમારી જ કોમ્યુનિટીમાંથી કોઈએ ક્વેશ્ચન પૂછેલો સાહેબને કે સાહેબ, વ્યાજે પૈસા લઈને ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ કે નહીં. હવે આ ક્વેશ્ચન્સનો બહુ બધા આન્સર હોઈ શકે છે, પણ એમણે જે આન્સર આપ્યો હું જસ્ટ શેર કરવા માગું છું. કે રાકેશભાઈ એ વાત કરેલી કે વ્યાજે પૈસા લઈને ધંધો કરવો જોઈએ, એના કરતાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે તમારી પાસે કેટલા પૈસા છે અને તમે કેટલા પૈસા વ્યાજે લો છો. એટલે સપોઝ તમારી પાસે 100 કરોડ રૂપિયા છે અને તમે 10 કરોડ રૂપિયા વ્યાજે લો છો અને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, તો બહુ મેટર નથી કે ભાઈ કદાચ કાલે આખો તમારો પોર્ટફોલિયો ફોલ થઈ જશે તો તમને એટલી તકલીફ નથી. પણ તમારી પાસે 500 કરોડ રૂપિયા છે અને તમે 1500 કરોડ રૂપિયા વ્યાજે લો છો અથવા 300 કરોડ રૂપિયા વ્યાજે લો છો, અને જ્યારે ડાઉનફોલ આવે છે ત્યારે એમાં તો આવે જ છે, એડિશનલી તમારા પોતાના પૈસા સાફ થઈ જાય છે. એટલે સુરતમાં હું બહુ બધા લોકોને ઓળખું છું કે ભાઈ 1000 કરોડનું એમની પાસે પ્રોપર્ટી પડી છે, બજારમાંથી 700 કરોડ રૂપિયા વ્યાજે લીધા છે, ને 5 વર્ષે બન્યું એવું કે 1000 કરોડની પ્રોપર્ટીની કોસ્ટ એનો ભાવ 600 થઈ ગયો, અને જે 700 વ્યાજે લીધેલા હતા એની એ હવે બોરોઈંગ ચૂકવવાનું 1000 થઈ ગયું. Correct. તો આ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એમ. એટલે સિમ્પલી હું તો બહુ ફર્મલી માનું છું કે ઇન્વેસ્ટરે કોઈ દિવસ પોતાના પૈસે જ કામ કરવું જોઈએ, વ્યાજે લેવા જ નહીં જોઈએ. કારણ કે વ્યાજે લેવાની એક મોટામાં મોટી ચેલેન્જ એ છે કે તમારી લિમિટ રહેતી જ નથી. જ્યારે પોતાના પૈસાની એક લિમિટ હોય છે કે હું આનાથી વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશ જ નહીં, ને વ્યાજે તો તમારી બ્રાન્ડ છે તો તમને જોઈએ એટલા પૈસા મળે છે. અને એવું ફંડામેન્ટલી એવું કહેવાય છે કે 14-15% વધારે રિટર્ન ઇક્વિટીમાં આવશે નહીં, તમે કંઈ પણ કરો. હવે તમે જો 12%-13% પૈસા લઈને જો ધંધો કરવાના હો ને, તો એ તો બહુ મોટી ચેલેન્જ છે. એટલે આ એક લોજિક હું બહુ ક્લિયર છું કે દરેક માણસે પોતાના પૈસે જ કામ કરવું જોઈએ. કારણ કે જે પેશન્સ છે ને એ ખૂટી જાય છે. મારો અનુભવ છે કે તમે 3 વર્ષ સુધી તમારા શેર્સમાં મુવમેન્ટ નહીં આવે અને દર વર્ષે જો તમારે વ્યાજ આપવાનું હોય ને તો 3જા વર્ષે તમારો માલ વેચાઈ જ જાય કે મુક ભાઈ કંઈ કરવું નથી.
અને તમે જ્યારે માલ વેચો છો ત્યારે હિન્દુસ્તાનમાં તમે એકલા નથી, આખું ઇન્ડિયા માલ વેચે છે અને એ જ ટર્ન અરાઉન્ડ હોય છે. એટલે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ તમારું પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવું જોઈએ, તો પેશન્સ હલે જ નહીં. હું તો બહુ ફર્મલી માનું છું, પ્રશાંત જઈને આ વાત બહુ સારી રીતે કરી છે કે મારી પાસે ઇક્વિટી સિવાય કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે જ નહીં. હું જે ઘરમાં રહું છું એ ને મારી કાર, આ સિવાય મારી પાસે ત્રીજી વસ્તુ નથી. કારણ કે એને ઇક્વિટી એના માટે પેશન છે, તો એ બહુ સારી રીતે કરે છે. તો જો તમને દરેક માણસને લાગતું હોય કે ભાઈ હરીશભાઈને એમ લાગતું હોય કે મારી પ્રોપર્ટી મારું પેશન છે, તો પ્રોપર્ટીમાં રોકે. મને એવું લાગતું હોય કે ઇક્વિટી મારું પેશન છે, તો એમાં રોકો. પણ આ બંને જગ્યા છે રોકાણ કરવા માટે. દરેકની સાયકલ હોય છે. 10 વર્ષથી ઇક્વિટી ચાલે છે, પોસિબલ છે કે કાલે પ્રોપર્ટી પણ ચાલે. તો તમારું રોકાણ ત્યાંય હોવું જોઈએ ને અહીંયા હોવું જોઈએ. કારણ કે આપણા માટે કંઈ મેટર નથી, પૈસા ગમે ત્યાંથી આવવા જોઈએ બસ ફાઇનલી. થેન્ક યુ. થર્ડલી થેન્ક યુ. અને એની છે તમારું રેકમેન્ડેશન કોઈ બુક માટે? ટોકિંગ અબાઉટ બુક્સ, આઈ વુડ સે કે મને તો વાંચવાનો બહુ શોખ છે અને હું તો બહુ બુક્સ વાંચું છું. બટ આઈ ટોક અબાઉટ વન બુક કોલ થિંકિંગ ફાસ્ટ એન્ડ સ્લો બાય ડેનિયલ કાનીમેન. એ છે ને, હી ઇઝ અ નોબેલ laureate અને ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ સાયકોલોજી, વાય વી મેક સર્ટન કાઇન્ડ ઓફ ચોઇસીસ. માણસ કેવા ગ્રીડ અને ફિયરમાં કેવી રીતે થાય, અમુક ટાઈમ પર એ રિસ્ક કેવી રીતે પરસીવ કરે. હી ઇઝ ધ મોસ્ટ સાઇટેડ ઓથર, ઇવન મોર સાઇટેડ ધેન આઇન્સ્ટાઈન. અને બુક એટલી બધી સારી બુક છે. દેર ઇઝ વેલ્થ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. ઇટ ઇઝ અ ડિફિકલ્ટ રીડ. જાડી બુક છે, 400-500 પાનાની છે અને તમારે એક પાનું બહુ સ્લોલી વાંચવું પડે. પણ એની અંદર જે હ્યુમન બિહેવિયરની ઇન્સાઇટ્સ આપેલી છે ને, દેટ ઇઝ સિમ્પલી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી. અને મને એવું લાગે છે કે ટુ બી સક્સેસફુલ ઇન ક્રિએટિંગ વેલ્થ, તમે સ્ટ્રેટેજી ડિસાઇડ કરો શું કરવાનું એ બધું છે ને, એટલું જો એનો 50% પોર્શન જ હશે. રેસ્ટ 50 ઇઝ વિથ યુ. હાઉ ડુ યુ બિહેવ, તમે કેટલું કન્સિસ્ટન્ટ રહી શકો છો, પરસિસ્ટન્ટ રહી શકો છો, પેશન્ટ રહી શકો છો, તમારા ઇમોશન્સ કેવા ઉપર નીચે રોલર કોસ્ટરમાં જાય છે નથી જતા, એની પર તમારા સક્સેસનું બહુ મોટું ડિપેન્ડન્સ છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધીસ બુક માઇટ બી અ વેરી ગ્રેટ રીડ ઇવન ફોર એન ઇન્વેસ્ટર એન્ડ જનરલી ફોર એવરીવન. That is, so I would recommend that book, Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. Thinking Fast and Slow. Okay, excellent. Thank you to the panelists for such insightful session. I hope everybody enjoyed and took something out of the session. I thank you again, and I think we'll close it here. All right.